morning, children. How are you? Are you fine? Very good. All of you open your course book volume 3. Open your course book volume 3. Page number 47. Page number 47. Amma, what is the lesson is going to say? Our earth. Already I explained in the previous class. మీకు our earth గురించి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా. I showed you globe also. మీ గ్లోబ్ కూడా చూపించాను కదా. This is the model of the earth. This is the model of the earth. Earth is our home planet. Earth is our home planet. We live on the earth. మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం? Where we are living? We are living on the surface of the earth. ఇక్కడ ఉంటున్నాం మనం. చెప్పండి కదా మీకు. ఎర్త్ పైన ఎక్కువ ఏముంది? వాటర్ ఉందా, ల్యాండ్ ఉందా? వాటర్ ఇస్ మోర్, నో? ఎర్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే ఎక్కువ వాటర్ ఉంది. మనము ఎప్పుడు వాటర్కి బ్లూ కలర్ వేస్తాం. అందుకని మన ఎర్త్ని బ్లూ ప్లానెట్ అంటారు. ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లూ ప్లానెట్. వై? బికాస్ our earth is having more, the most part of the earth is covered with the water. అంటే ఎర్త్ పైన ఎక్కువ వాటర్ ఉంది. Okay, we live on the earth. Earth provides us water, land and air. Okay, earth provides us ఏమేమి ఇస్తుంది మనకి ఎర్త్? Earth is giving us water, land and also air. Okay, not only amma manakena only humans iస్తుందా? It is giving air, water and land for all the living things. All the living things means it is giving air, water, land to the plants, animals, birds, insects, water animals and also humans. Earth is giving water, land and air to all the living things. All the living things అంటే ఎవరు తెలుసా మీకు? Living things means plants, animals, birds, insects, water animals and humans. All are called as living things. Okay, the earth is giving water, land and air. Not only that, అదే కాదు, ఇంకేమి ఇస్తుంది తెలుసా? It gives us food also. Where the plants grow, మనకు ఫ్రూట్స్ ఇస్తున్నాయి అంటే మనం ఫుడ్ తింటున్నామా? Where we are getting rice, where we are getting wheat, where we are getting fruits, where we are getting vegetables, where we are getting meat, eggs, milk. ఇవన్నీ మన ఫుడ్ ఐటమ్స్ కదా. Where we are getting? We are getting them from the plants and animals. Okay, మనం తినే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి మనకు? We get food from plants and animals. We are getting food from plants and also animals. Plants and animals are giving us food. మనకు ఫుడ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? Plants and animals. We are getting food from the plants and also animals. Where are the plants and animals? They are on the earth. Plants and animals kuda earth paine unnai kada. Means one way our earth is giving us food also. Earth gives us food. Understand me? Earth is giving us food also. మనకి ఎర్త్ ఫుడ్ కూడా ఇస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎర్త్ని ఏమనాలి? We have to call our earth as Mother Earth. ఎందుకు మదర్ ఎర్త్ అనాలి? అమ్మ, in your house your mother is giving food to you.
మీ ఇంట్లో నీకు ఎవరు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు? మమ్మీ. ఓకే, మరి అందరికీ ఫుడ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? మదర్ ఎర్త్. సో వీ హ్యావ్ టు కాల్ అవర్ ఎర్త్ యాజ్ మదర్ ఎర్త్. ఓకే, ఫుడ్ పెట్టే వాళ్ళని మదర్ అనాలి కదరా. మరి ఎర్త్ కూడా మనకు ఫుడ్ పెడుతుంది కదా, ఫుడ్ ఇస్తుంది కదా, అందుకోసం మనం ఎర్త్ని ఏమనాలి? వీ హ్యావ్ టు కాల్ అవర్ ఎర్త్ యాజ్ మదర్ ఎర్త్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, let's know more about Mother Earth. There are hills and mountains on the land. High up on few mountains is snow. Amma, on the earth. మీకు ఏం తెలుసు? మన ఎర్త్ పైన వాటర్ ఉన్నది మీకు తెలుసు కదా. వాటర్ ఇస్ దేర్ అండ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్. on earth, this is earth is round like a ball. మీరు ఆడుకునే బాల్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ బాల్ లా ఉంటుంది. ఎర్త్ ఈస్ రౌండ్ లైక్ ఏ బాల్. మీరు ఆడుకునే బాల్ ఉంది చూడండి, అలా బాల్ షేప్ లో ఉంటుంది మన ఎర్త్. ఎర్త్ పైన ఏముంటుంది? వాటర్ ఇస్ దేర్, ల్యాండ్ ఇస్ దేర్, వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి, ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకేమున్నాయి తెలుసా మీకు? మౌంటైన్స్ ఆర్ దేర్. Mountains also there on the earth. Mountains and hills. Hills అంటే చిన్నగా ఉండేవి, మౌంటైన్స్ చాలా ఎత్తుగా ఉండేవి. చాలా ఎత్తుగా ఉండేవి మౌంటైన్స్, చిన్నగా ఉండేవేమో హిల్స్. దిస్ ఈజ్ ఏ హిల్. ఓకే, చిన్నగా అంటే కొంచెం ఎత్తులో ఉండేదేమో హిల్, చాలా ఎత్తులో బాగా ఎత్తుగా ఉండేదేమో మౌంటైన్. దిస్ ఈజ్ ఏ మౌంటైన్. మీకు తెలుసా హిమాలయ మౌంటైన్స్? హిమాలయ మౌంటైన్స్ తెలుసా మీకు? అవర్ ఇండియా ఇస్ కవర్డ్ విత్ హిమాలయ మౌంటైన్స్. మన ఇండియాకు నార్త్ సైడ్లో హిమాలయ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనారా? ఇంత పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ ఉంటాయి. మౌంటైన్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? కొండలు అంటారు తెలుసా మీకు? అదే మౌంటైన్స్. అవి హిల్స్. కొండలు అంటే హిల్స్. కొండ అంతకంటే పెద్ద చాలా ఎత్తుగా ఉండేవి మౌంటైన్స్ కదా. ఇక్కడ చూడండి ఏదన్నా ఆన్ అవర్ ఎర్త్. దిస్ ఇస్ ఎర్త్నా? ఎర్త్ పైన ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకేమున్నాయి? మౌంటైన్స్ ఆర్ దేర్. మౌంటైన్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఆల్సో హిల్స్ ఆల్సో దేర్. Mountains and hills both are there on the earth. Okay, on our earth means this is our earth. Nana, on the earth mountains are there, hills also there. Hills ఉంటాయి, mountains ఉంటాయి, forest ఉంటుంది. Okay, everything is there. Mountains are also there, no? Mountains are covered with snow. ఈ మౌంటైన్స్ పైన ఏముందో తెలుసారా మీకు? మౌంటైన్స్ అన్నీ స్నోతో కవర్ అవుతాయి. హిమాలయ మౌంటైన్ ఇస్ దేర్, నో? ఆన్ ద హిమాలయ, ద మౌంటైన్ అండ్ ద హిమాలయ, ద మౌంటైన్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ స్నో. సో దట్స్ వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హిమాలయ మౌంటైన్స్. Himalayan mountains are covered with the snow. Okay, snow అంటే తెలుసా మీకు? ఐస్. స్నో మీన్స్ ఐస్. ఓకే, మీకు ఫ్రిడ్జ్లో మనము వాటర్ పెట్టారా, చాలాసేపు ఆ వాటర్ అలాగే ఉంచామనుకో, డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచామనుకో, ఏమవుతుందా? వాటర్ ఐస్ అవుతుంది. అంటే చాలా కూల్గా ఉంటే ఏమవుతుంది? ఐస్ అవుతుంది. ఐస్ స్నో. ఐస్ మీన్స్ snow. Here some places are very cool. Some places are very cool. చాలా కూల్గా ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడ బాగా కూల్ ఉందంటే ఆ వాటర్ ఏ ఫామ్ అయిపోతుందిరా? వాటర్ చేంజ్ ఇంటూ ద స్నో ఫామ్. చాలా కూల్గా ఉంటే, బాగా కూల్గా ఉంటే వాటరు స్నోగా ఫామ్ అవుతుంది. వాటర్
చేంజ్డ్ ఇంటూ స్నో. ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్లో మన ఎర్త్ పైన కొన్ని ప్లేసెస్ చాలా కూల్గా ఉంటాయి. ఆ చాలా కూల్ ప్లేస్లలో వాటర్ ఎలా టర్న్ అవుతుంది, స్నోగా టర్న్ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్స్ వాట్ సమ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ ద స్నో. ఇవన్నీ స్నోయి మౌంటైన్స్. చూడండి అన్న, దీస్ ఆర్ ద స్నోయి మౌంటైన్స్. స్నో ఇస్ దేర్. హ్యావ్ యు సీన్? ఇక్కడ ఎంత స్నో కనబడుతుందా? There are hills and mountains on the land, high up and few mountains is stone. Okay, these are the snowy mountains. These are the snowy mountains. ఇవి కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి? Where are the snowy mountains? On the earth. Where are the snowy mountains? Amma, on our earth land forms are there, water forms are there, and the mountains also there. మౌంటైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ద హీట్ ఆఫ్ ద సన్ melts the snow which flows as rivers. Rivers are also formed by rainwater. On the earth, rivers are there. Means what forms? River is a water form, water body. River ఎలా ఫామ్ అవుతుందో తెలుసా మీకు? తెలుసా? మనము నాన్న ఇప్పుడు స్నో ఉందారా, మీ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఏమైంది, ఐస్ కట్టింది. వాటర్ ఐస్ ఫామ్ బాగా చలిగా ఉందనుకో, ఐస్గా టర్న్ అయింది. మీరు ఐస్ని తీసుకెళ్ళి బయట అంటే సన్ రైజ్ ముందు పెట్టారు అంటే ఏమవుతుందిరా? ఐస్ని తీసుకొచ్చి, ఐస్ ఉందా, ఐస్ మీన్స్ స్నో నాన్న. ఐస్ అంటే ఏంటిది? స్నో. ఆ స్నో తీసుకొచ్చి సన్ రైజ్ ముందు పెట్టారనుకో, సన్ రైజ్ హీట్కి ఏమవుతుంది, ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ వాటర్గా ఫామ్ అవుతుంది. తెలుసా మీకు? ఓకేనారా? స్నో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మెల్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు? సన్ రైజ్ వేడి, బాగా వేడి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, చాలా కూల్గా ఉంటుందేమో ఐస్ అవుతుంది, వేడిగా ఉంటే ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ వాటర్ అవుతుంది, వాటర్ ఫామ్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దట్ వేర్ ద స్నో. ఇక్కడ స్నో ఉందని చెప్పాను కదా, ఆ స్నో ఏమవుతుంది, సన్ హీట్కి మెల్ట్ అవుతుంది. మెల్ట్ అయ్యి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ వాటర్ బాడీగా ఫామ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ మీ ఇంట్లో డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే స్నో అంటే ఐస్ ఉందా, ఐస్ని తీసుకొచ్చి మీరు సన్ రైజ్లో పెట్టండి, మెల్లిమెల్లిగా ఏమవుతుంది, అది ఐస్ మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయి వాటర్ అవుతాయి. అవునా? మనము ఐస్ తీసుకొచ్చి ఎండలో పెట్టామనుకో, వేడి అంటే హీట్ ప్లేస్లో పెట్టామనుకో, ఐస్ మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. సేమ్ అలాగే ఏమవుతుంది ఇక్కడ స్నోయి మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి కదా, స్నో ఉందా, ఆ స్నో బాగా చలి ఉన్నప్పుడు స్నో ఉంటుంది, అంటే కూల్ ఉన్నప్పుడు స్నోగా ఉంటుంది. సన్ రైజ్ పడినాయి అనుకో, మెల్లిమెల్లిగా మెల్ట్ అవుతుంటుంది. స్నో కూడా మెల్ట్ అయిపోయి ఏమవుతుంది, వాటర్ ఫామ్గా ఫ్లో అవుతుంది. There is a water flow that is called river. That is called a river. Understand? Next, ఇంకో ఫామ్లో ఏముంది, రివర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద రెయిన్. వర్షం బాగా పడినప్పుడు కూడా రివర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, at the foothills of mountains there are lands called valleys where people can live. Valley means this is a mountain. Now this is a hill. This is also one more hill. ఇక్కడ హిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హిల్ ఉందారా, ఇక మధ్యలో గ్యాప్ ఉందా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలీ. ద పీపుల్ కెన్ లివ్ హియర్. ఇది ల్యాండ్ ఫార్మింగ్. మధ్యలో ఇక్కడ ఒక హిల్ ఉందారా, ఇక్కడ ఒక హిల్ ఉంది, ఈ హిల్ మధ్య ప్లేస్ ఉందా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలీ. సమ్ పీపుల్ లివ్ హియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా కొంతమంది పీపుల్ లివ్ చేస్తారు. This is called valley. Between the two mountains are hills. Between the two mountains are hills.
The land form of between two mountains or hills is called a valley. This is called valley. The people live in the valley also. Next, some lands are also flat. These flat lands are called plains. Crops are grown on the plains. You know this very well. Villages లో ఉంటాయి places చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు? Have you seen? ఎప్పుడైనా విలేజ్కి వెళ్ళారా? విలేజ్కి ఇది ఫ్లాట్గా ఉండే ప్లేసెస్ అంటే మౌంటైన్ ఏమంటే ఎత్తుగా ఉంటుంది కదా, మౌంటైన్స్ కానీ హిల్స్ కానీ ఎత్తుగా ఉంటాయి కదా కదా. ఈ ప్లేస్లో ఎలా ఉంటాయి? ప్లేన్స్ ఫ్లాట్గా ఉంటాయి, సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. ప్లేన్స్ ఆర్ ద ఫ్లాట్ ఏరియాస్. హియర్ ద క్రాప్స్ మే గ్రో. క్రాప్స్ అంటే మనం తింటున్నామా, రైస్ తింటున్నామా? ద ప్యాడీ విల్ గ్రో హియర్. వీట్, ప్యాడీ, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్ అవన్నీ ఇక్కడ పెరుగుతాయి. ఓకే, ద క్రాప్స్ మే గ్రో ఇన్ దీస్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్. హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ ప్లేసెస్? ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా చూస్తారు ఈ ప్లేసెస్ని? మీరు ఎప్పుడైనా విలేజెస్లోకి వెళ్ళండి, విలేజ్లోకి వెళ్తే ఈ ప్లేసెస్ కనబడుతుంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ ప్లెయిన్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ ప్లెయిన్స్. ఓకే, ద క్రాప్స్ మే గ్రో ఇన్ ద ప్లెయిన్ ఏరియాస్. Next, land, air, water, plants and animals are valuable gift of Mother Earth. So we should love and care animals. Grow more plants to make the earth green. Keep the air and water clean. What is our earth is giving us? Earth is giving us water, land and air. Okay? Earth is giving us water, land and air. Okay, so we should not pollute them. మన వాటర్ని పొల్యూట్ చేయొద్దు, ల్యాండ్ని కూడా పొల్యూట్ చేయొద్దు. we should not pollute air also. ఇవన్నీ పొల్యూట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా మీకు? we have to plant more trees. we have to plant more trees. ఎక్కువ మనము ట్రీస్ని పెంచామనుకో ఇవి పొల్యూట్ కాకుండా ఉంటాయి. యూ షుడ్ ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్ టు సేవ్ దెమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో డోంట్ వేస్ట్ ద వాటర్. మీరు వాష్ చేసేటప్పుడు, స్నానం చేసేటప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ వేస్ట్ చేస్తుంటారు కదా. డోంట్ వేస్ట్ ద వాటర్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఎర్త్ ఈస్ గివింగ్ అస్. సో యూ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ దట్. ఓకే, కీప్ యువర్ సరౌండింగ్స్ క్లీన్ అండ్ నీట్. మన సరౌండింగ్స్ కూడా, ల్యాండ్ని కూడా మనం పొల్యూట్ చేయొద్దు, డర్టీ చేయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ అవర్ సరౌండింగ్స్ క్లీన్ అండ్ నీట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ మీ everybody? You must take care about your Mother Earth by planting more trees, and we should not cut the trees. మనం ఎప్పుడు చెట్లని కట్ చేయొద్దు. ఏం చేయాలి మనము? we have to plant more trees. Okay, then our Mother Earth may happy and safe. మన మదర్ ఎర్త్ సేఫ్గా ఉందనుకో మనం కూడా సేఫ్గా ఉంటాం, అవునా? ఒకవేళ అది పొల్యూట్ అయిందనుకో మనకు చాలా డిసీజెస్ వస్తాయి. సో యూ షుడ్ కీప్ అవర్ మదర్ ఎర్త్ నీట్ అండ్ క్లీన్. యూ షుడ్ నాట్ పొల్యూట్ దట్. దానికి ఏం చేయాలి మనము? వీ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్, వీ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ వాటర్, అండ్ వీ షుడ్ నాట్ మేక్ ద ల్యాండ్ డర్టీ. ఓకే, very good, Nana. All of you open your workbook. Open your workbook, page number 36. Open your workbook, page number 36. What is the shape of the earth? What is the first answer? Open your workbook, page number 36. Open your workbook, page number 36. What is the shape of the earth?
The earth is round. The earth is round like a ball. The earth is round like a ball. The earth is round like a ball. Next question. How are the rivers formed? How are the rivers formed? The snow melt. The snow melts due to the sun heat. Due to the sun heat forms rivers. Forms rivers. 2 points there. The snow melts due to the sun heat forms rivers. Rivers are also formed by rainwater. The snow melts due to the sun heat forms rivers. Rivers are also formed by rainwater. Complete soon. Complete your notes. And today's class is completed. Bye.